die. Fill us with His Holy Spirit, and we can stand and testify that His love is everlasting and His mercy, they will never end. God is good all the time. We put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. God is good all the time. Though I may not understand all the plans You have for me, my life is in Your hands. Through the eyes of faith, I can clearly see God is good all the time. Put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. God is good all the time. This morning, it's really a joy, it's an honor to have Pastor Benjamin. The Lord has blessed him with a powerful ministry. I've heard a lot about this ministry. The Lord is using him in South and in other parts, in the area of deliverance, signs, wonders, and miracles, the area of giving an apt word to the people who are in need, a word of prophecy, a word of interpretation for mankind not to be deviated, but to hold on to the way of the cross of Jesus Christ. So it's a joy to have a dear pastor. He's going to be ministering in Tamil, and Pastor Prakash will be interpreting for us. And I want to thank Pastor Anand and Pastor David and the entire team for allowing Pastor Benjamin to come and minister to us in our midst today. Can we put our hands together and welcome Pastor Benjamin? ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் இந்த காலை நேரத்திலே உங்களை அனைவரையும் வாழ்த்துகிறேன். I want to greet all of you in the name of our Lord Jesus Christ. கர்த்தருடைய வார்த்தையை நாம் இன்றைக்கு கவனிக்க போகிறோம். We are going to carefully listen to the word of God. எரேமியா தீர்க்கதரிசியின் புத்தகத்துக்கு நேராக உங்கள் கவனத்தை திருப்பிக் கொள்ளுங்கள். Shall we turn in our Bibles to the book of Jeremiah? அது 30ஆம் அதிகாரம் 22ஆம் வசனத்தை நாம் எடுத்துக்கொள்ளலாம். Chapter 30 verse 22. அங்கே வேதம் விதமாய் சொல்லுகிறது, The word of the Lord says, நீங்கள் என்னுடைய ஜனமாய் இருக்கிறீர்கள், நான் உங்கள் தேவனாய் இருக்கிறேன் என்று ஆண்டவர் எழுதி இருக்கிறார். You shall be my people and I will be your Lord. உண்மையாகவே கர்த்தராகிய தேவன் நம்முடைய ஆளுகையின் தெய்வமாய் ஆராதிக்கிற தேவனாய் இருக்கிறார். Truly I believe that God is a God who reigns over us and we worship this God. அவர் அற்புதமான தேவன், அவர் ஏகநித்தியானந்த சக்கராதிபதியாக இருக்கிறார். He is a wonderful God, a miracle working God. அவர் நேற்றும் இன்றும் என்றும் மாறாத தேவனாய் இருக்கிறார். Yesterday, today and forever he remains the same. அவர் நமக்காய் யாவையும் செய்து முடித்திருக்கிற தேவனாய் இருக்கிறார். This is a God who have performed everything for us already. இந்த சர்வ வல்லமையுள்ள தேவனை ஆராதிக்கும்படி பாக்கியம் பெற்ற நீங்களும் நானும் பாக்கியவான்களாக இருக்கிறோம். We are privileged to worship this sovereign God. உண்மையாகவே சர்வ வல்லமையுள்ள தேவனை ஆராதிக்கிற கர்த்தருடைய பிள்ளைகளாக நீங்களும் நானும் ஆண்டவரால் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர்கள். We who are worshiping this almighty God will always be blessed by this God. கர்த்தராகிய தேவன் விதமாய் நம்மை பார்த்து சொல்கிறார், Lord is looking at us and quoting these things. நீங்கள் என்னுடைய ஜனமாய் இருக்கிறீர்கள், You will be my people. நீங்கள் என்னுடைய பிள்ளைகளாய் இருக்கிறீர்கள், You will be my children. நீங்கள் என் நன்மைக்கு சொந்தக்காரர்களாக இருக்கிறீர்கள். You will be inheritance of whatever I have for you. நம்முடைய தேவன் நமக்கு ஆயத்தம் பண்ணி வைத்திருக்கிற நன்மைகளை ஒரு கண் காணவும் இல்லை, ஒரு காது கேட்கவும் இல்லை. No eyes have seen, no ears have heard what God has in store for us. அளவில்லாத நன்மைகளை, ஆசீர்வாதங்களை கர்த்தராகிய தேவன் நமக்காக வைத்திருக்கிறார். God has blessings and goodness that we cannot comprehend. ஒரு சாதாரணமான தேவனை நாம் தொழுது கொள்ளவில்லை. We are not worshiping an ordinary God. எல்லா நன்மைகளுக்கும் சொந்தக்காரராகிய கர்த்தரை நாம் தொழுது வருகிறோம். We are worshiping a God from who all good things flow out. ஆகவே இன்றைக்கு கர்த்தராகிய தேவன் தன்னை தொழுது கொள்ளுகிற ஜனத்திற்கு என்ன நன்மையை கொடுக்க போகிறார் என்பதை நான் உங்களுக்கு சொல்ல I விரும்புகிறேன். want to share with you what goodness God has in store for the ones who diligently seek and worship God. எண்ணிலடங்காத ஆசீர்வாதங்களை கர்த்தர் தம் ஜனத்துக்கு வைத்திருக்கிறார். God has
abundance blessing for his people. அவைகளை எழுதப் போனால் புஸ்தகங்கள் கொள்ளாது என்று வேதத்தில் The வாசிக்கிறோம். Bible says if we were to write everything that God has in store for us, the books will not be sufficient. அன்பர் இயேசு தன் பணியை பூமியில் நிறைவேற்றும் பொழுதும் அவ்விதமாய் தன் பணியை நிறைவேற்றினார். When God stepped into this earth, he fulfilled everything he wanted to do. யோவான் சுவிசேஷம் கடைசி அதிகாரம் கடைசி வார்த்தை அதைத்தான் சொல்லுகிறது. The last book of John, the last chapter, this is what we read. அவர் செய்த ஏராளமான நன்மைகள் உண்டு, அவைகளை எழுதப் போனால் புஸ்தகங்கள் கொள்ளாது என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது. The works that Jesus Christ performed in this earth, had it been written, books wouldn't have been contained. அளவில்லாதவைகளை ஆண்டவர் தன் பிள்ளைகளுக்காக செய்கிறார். God has abundant things for his people. வேதத்தை தினம் வாசிக்கிறவர்களாகிய நமக்கு தெரியும் கர்த்தர் வைத்திருக்கிற நன்மை அளவு கடந்த We ஆசீர்வாதங்கள். who consistently read the word of God, we can surely understand that God has great things in store for us. அவைகளை எல்லாம் நாம் வரிசைப்படுத்தி கொண்டு போக இயலாது. If we cannot count everyone and keep going. ஆகையினாலே கர்த்தராகிய தேவன் இந்த காலை நேரத்திலே கொடுத்த தேவ ஜனத்துக்கு வரும் நன்மையை நான் உங்களோடு பேச I விரும்புகிறேன். want to share this morning what is the goodness that God has in store for his people who worship him. நம்முடைய ஆண்டவராகிய தேவன் நமக்கு சர்வ வல்லமையுள்ள தொழுகையின் தெய்வமாய் இருக்கிறார். Almighty God is the God who is giving us abundant blessings. நாம் அவருடைய ஜனமாய் இருக்கிறோம். We are his people. எப்படி இவ்வளவு சர்வ வல்லமையுள்ள தேவனுக்கு நாம் ஜனமாக How மாற்றப்பட்டோம்? can we become people for this almighty and sovereign நம்முடைய God? பிறப்பை குறித்து எபேசியர் 1 அதிகாரம் 4 வசனம் சொல்லுகிறது. Ephesians 1:4 we read about our birth. இந்த உலக தோற்றத்துக்கு முன்பாகவே கர்த்தர் தம்முடைய பிள்ளைகளாக நம்மை கண்டுகொண்டார். Before the foundations of the earth, God knew us and saw us. நம்முடைய பிறப்பின் மேன்மையை ஒரு மனுஷனும் கால அளவிட்டு சொல்ல இயலாது. The magnificence of our birth, no man can explain or understand. உலக தோற்றத்துக்கு முன்பாகவே நம்முடைய கர்த்தராகிய தேவன் நம்மை கண்டிருக்கிறார். Before the very foundations of the earth, God has already ordained us. ஆனாலும் வேத புஸ்தகத்தில் நாம் வாசிக்கும் பொழுது Still we read in the word, நீங்கள் தேவனுடைய ஜனமாக வேண்டும் என்றால், in order for you to become the நீங்கள் people of கர்த்தருடைய God, பிள்ளைகள் என்ற உணர்வு உங்களுக்கு உண்டாக வேண்டும் என்றால், you need to have that assurance that you are a child of God. தேவனுடைய பிள்ளைகள் என்ற மேன்மையை நீங்கள் அனுபவிக்க வேண்டும் என்றால், You want to experience the magnificence of being the child of God. அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் ரோமாபுரியருக்கு சொல்லி இருக்கிறார். Paul writes to the church in Romans. 8 அதிகாரம் 29-30 வசனங்களில் விதமாய் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. Romans 8:28 and 29 we read. ஆண்டவராகிய தேவன் யாரை அழைத்திருக்கிறாரோ, The one whom God has chosen, அவர்களை ஆண்டவர் நீதிமான்களாக மாற்றி இருக்கிறார். has made them righteous. யாரை நீதிமான்களாய் கர்த்தர் மாற்றி இருக்கிறாரோ, And them that he had made righteous, அவர்களை ஆண்டவர் மகிமையும் படுத்தி இருக்கிறார். he had also glorified them. தேவனுடைய பிள்ளைகளை இவ்விதமாய் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர்களை தான் கர்த்தருடைய ஜனம் என்று ஆண்டவர் சொல்லுகிறார். According to these things, whoever has been chosen by God, God says, you are my child. தேவன் அழைத்திருக்கிறார் என்று சொல்லும் பொழுது இது நம்முடைய ரட்சிப்பை காண்பிக்கிறது. If you say that I am chosen by God, it shows about the salvation that mankind has received. நம்மை நீதிமான்களாக மாற்றி இருக்கிறார் என்று சொல்லும் பொழுது நம்முடைய வாழ்விலே கர்த்தருடைய பிரமாணத்துக்கு கீழ்ப்படிந்த நிலையை வேதம் சொல்லுகிறது. When the Bible says that we are the righteousness of God, it says that we have been obedient to the word of God. தேவன் நம்மை மகிமைப்படுத்தி இருக்கிறார் என்று சொல்லும் பொழுது கர்த்தருடைய ஆவியினால் நிரப்பப்பட்ட மேன்மையை வேதம் சொல்லுகிறது. The Bible says that we have been glorified by God. It says that we have been filled with the Holy Spirit. இப்படிப்பட்டவர்கள் தான் கர்த்தருடைய ஜனம் என்ற உணர்வுள்ளவர்களாக இருக்கிறோம். These are the kind of people who can say, I am a child of God. இந்த ஜனத்திற்கு தான் ஆண்டவர் எண்ணிலடங்காத ஆசீர்வாதங்களை வைத்திருக்கிறார். And it is to these kind of people that God has kept abundant blessings. தேவனுடைய ரட்சிப்பை ஒரு மனிதன் பெற்றிருக்க வேண்டும். Man has to receive the salvation from God. இந்த ரட்சிப்பை குறித்து அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் ரோமாபுரியருக்கு சொல்லும் பொழுது ரோமர் 10 அதிகாரம் 10வது வாக்கியத்தில் விதமாய் சொல்லி இருக்கிறார். Paul says in Romans 10:10 about the salvation of mankind. ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை நீ விசுவாசித்திருந்தால், If you believe in the Lord Jesus அவர் Christ, மரித்தோரிலிருந்து எழுந்தார் என்று நீ விசுவாசித்தால், if you believe that he rose again from the நீ dead, ரட்சிப்பை பெற்றிருக்கிறாய் என்று you எழுதி are இருக்கிறார். saved. மார்க்கு 16:16 விதமாய் வாசிக்கிறோம். Mark 16:16 we read like this. விசுவாசம் உள்ளவனாகி ஞானஸ்நானம் பெற்றால் நீ ரட்சிக்கப்படுவாய் என்று எழுதி He who இருக்கிறார். believes and is baptized will be saved. யோவான் எழுதின சுவிசேஷம் 1 அதிகாரத்திலே நீ அவரை தொழுது கொள்கிறாய் என்றால் நீ ரட்சிப்பை பெற்றிருக்கிறாய் என்று எழுதி John இருக்கிறார். 1 we read, if you worship him, you have accepted the salvation from God. இவ்விதமாய் நாம் விலை கொடுத்து வாங்கக்கூடாத ஒரு ரட்சிப்பை கர்த்தர் தன் பிள்ளைகளாக நமக்கு தந்திருக்கிறார். The salvation that we were not able to afford, God has freely given to his people. இந்த ரட்சிப்பை பெற்றவர்களுக்கு அடுத்த பிரமாணம் கர்த்தருடைய வார்த்தையாகிய நீதியை நிறைவேற்றுவதல், ஞானஸ்நானத்தை பெற்றுக்கொள்ளுதல். And we who have received the salvation of God, the next step for us to be baptized and be righteousness of God. இயேசு எல்லா நீதியையும் நிறைவேற்றும்படி இப்படி செய்யுங்கள் என்று சொன்னார். God has accomplished all the righteous laws in this land. ஆகவே ஒரு மனுஷன் ரட்சிப்புக்கு பிற்பாடு ஞானஸ்நான சத்தியத்தை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். Therefore a man after salvation, he has to
After salvation, he has to go through the baptism and receive God. ரட்சிப்பை பெற்ற ஒரு தேவ மனிதனுக்கு ஆண்டவர் பரிசுத்த ஆவியின் அபிஷேகத்தை ஆண்டவர் And வைத்திருக்கிறார். the one who has accepted Jesus Christ, God has given the Holy Spirit anointing. இவ்விதமாய் தேவனுடைய ஆவியினாலும் ஒரு மனுஷன் நிரப்பப்பட வேண்டும். And this is how a man of God should be filled with the Spirit of God. இவ்விதமாய் கர்த்தருடைய சமூகத்திலே நாம் வாழும் பொழுதுதான் When we live like this in the presence of God, ஆண்டவருடைய ஜனம் என்ற மாட்சிமையை பெற்றுக் கொள்ளுகிறோம். only then we can be called as the children of God. கர்த்தருடைய ஜனம் என்ற பாக்கியத்தை பெற்றுக் கொள்ளுகிறோம். Receive the inheritance of being called the children of கர்த்தரும் God. இந்த கூட்டத்தை தான் என் ஜனம் என்று சொல்லுகிறார். And God is looking at this particular group of people. and saying, "These are கோடிக்கணக்கான my people." ஜனங்கள் இந்த உலகத்தில் இருக்கலாம். There are millions of people on this earth. எல்லா ஜனங்களுக்குள்ளேயும் தேவனுடைய சத்தியத்திற்கு ஏற்றாற்போல் வாழ்கிறவர்களை தான் தன் ஜனம் என்று ஆண்டவர் சொல்லுகிறார். Whoever lives a life according to the word of God, those are the particular people of the group. God says, "You are my children." அவர்களுக்கு தான் நான் தேவனாய் இருக்கிறேன் என்று I will சொல்லுகிறார். be God to such kind of children. அப்படிப்பட்டவர்களுக்கு ஆண்டவர் உயர்ந்த ஆசீர்வாதங்களை வைத்திருக்கிறார். Such kind of people God has blessed, kept abundant அந்த blessings. ஆசீர்வாதங்களை குறித்து வேதம் நமக்கு சொல்லுகிறது. What are the blessings that the Bible says about the children of நீங்கள் God? என்னாகமத்தின் புஸ்தகம் 23ஆம் அதிகாரத்திலே Numbers chapter 23, 21, 22, 23 வசனங்களை வாசித்து பாருங்கள். verses 21, 22 and 23. ஆண்டவராகிய தேவன் தன் பிள்ளைகளுக்கு This is the blessing God has in store வைத்திருக்கிற for us. ஒன்றாம் பெரும் ஆசீர்வாதம் என்னவென்றால், The first blessing is this: நீ இனிமேல் அக்கிரமத்தை காண்பதில்லை என்று ஆண்டவர் எழுதியிருக்கிறார். you will never see unholiness, wickedness. கிரமம் இல்லாமல் போகிறதெல்லாம் அக்கிரமம் என்று வேதத்தில் வாசிக்கிறோம். தேவனுடைய ஜனத்திற்கு ஆண்டவர் தருகிற பெரிய ஆசீர்வாதம் The biggest blessing God has in store for his ஒழுங்கும் people, மகிமையும் நிறைந்த ஒரு வாழ்க்கை. that it has to be order and glorified life. ஆண்டவராகிய கிறிஸ்து தன் ஆசீர்வாதத்தை கொடுக்கும் பொழுது இவ்விதமாய் தன் சீஷர்களோடு சொன்னார். When Jesus Christ gave his blessings to the disciples, this is what he said. 5 அப்பத்தையும் 2 மீனையும் வாங்கி கர்த்தரை ஆசீர்வதித்தார். Took the 5 loaves and 2 fishes and he blessed them. இவர்களை நான் அவர்களுக்கு கொடுக்க வேண்டும் என்றால் If I want to give this to அவர்களை people, வரிசைப்படுத்தி உட்கார வையுங்கள் என்று சொன்னார். allow them to be seated in an order. தெய்வம் ஒழுங்கை கிரமத்தை ஆண்டவர் God எதிர்பார்க்கிறார். always expects order from his children. சீரற்று போகிற ஒன்றை அக்கிரமத்துக்குள்ளாக இருக்கிறது என்று சொல்லலாம். Something that is disorder, you can call it as it's not in an order. இன்னைக்கு ஆவிக்குரிய வட்டாரத்திலும் கிரமமற்ற பலவைகளை நாம் பார்க்கிறோம். In these people, in these times, even we see a lot of wickedness and disorder in the people of God. ஒழுங்கற்ற பல நிலைகளும் கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையில் இருக்கத்தான் செய்கிறது. Even in Christian life, there are a lot of things it is in disorder. அவைகளை ஒன்றும் நாம் உலகத்தில் வாழ்கிற நாம் கவனிக்க தேவையில்லை. We in this world, we don't admire or take note of these things. நாம் கவனிக்க வேண்டிய ஒரே ஒருவர் எபிரேயர் 3ஆம் அதிகாரம் 1ஆம் வசனத்தில் எழுதப்பட்டபடியே This is the one whom we have to follow and admire according to Hebrews நம்முடைய 3. அப்போஸ்தலரும் நம்முடைய பிரதான ஆசாரியருமாய் இருக்கிற இயேசுவை தான் கவனித்து பார்க்க Jesus வேண்டும். Christ, who is our apostle, who is our chief priest, we have to look at him and keep following. கிரமம் இல்லாத ஒழுங்கில்லாத ஆளுகை ஒருவேளை தேசத்தில் இருக்கலாம். Maybe in this world there is a lifestyle which is in disorder and chaos. ஒழுங்கில்லாத ஒருவேளை குடும்பம் கூட நம்முடைய வாழ்வை சுற்றி இருக்கலாம். Maybe there is chaos and disorder surrounding our families. ஒழுங்கற்ற போதகர்கள் கூட இருக்கலாம். Maybe there are disordered pastors within us. ஒழுங்கற்ற விசுவாசிகள் கூட இருக்கலாம். Maybe there are disordered people, ஒழுங்கற்ற believers in us. ஆவிக்குரிய தலைவர்கள் கூட இருக்கலாம். Maybe disordered spiritual fathers in our midst. இவைகள் ஒன்றையும் தேவனுடைய ஜனம் பார்க்க கூடாது. Our people of God shouldn't see any of this disorder and நீங்களும் chaos. நானும் கவனிக்க வேண்டிய ஒரே ஒருவர் நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு You and மாத்திரம்தான். I should be always looking and watching and following Jesus Christ alone. கிறிஸ்துவை கவனித்தால் நீங்கள் பிழைப்பீர்கள். If we look up to Jesus, we will live. இயேசுவை பார்த்தால் நீங்கள் வாழ்வீர்கள். If we look up to Jesus, we will live. இயேசுவை பார்த்தால் நீங்கள் விசுவாசத்தில் நிலைப்பீர்கள். If we look up to Jesus, our faith will be stronger. இயேசுவை பார்த்தால் அவரிடத்தில் பழுதொன்றும் இல்லை. If we look at Jesus Christ, there is perfection in him. இயேசுவினிடத்தில் குறை இல்லாதபடியினாலே Because there is no imperfection in Jesus. இயேசுவை மட்டும் கவனித்து We got to பாருங்கள். look at only on Jesus. ஆண்டவரை சேவிக்கிற கர்த்தருடைய பிள்ளைகளை We who are serving the Lord Jesus Christ. ஆண்டவராகிய கிறிஸ்து எவ்வளவு ஒழுங்குள்ளவராய் இருக்கிறாரோ, See how order in Christ Jesus. எவ்வளவு கிரமமாய் இருக்கிறாரோ, As much as there's order in Jesus எவ்வளவு Christ, மேன்மை உள்ளவராய் there's இருக்கிறாரோ, so much of dignity in him. அப்படியே நம்முடைய வாழ்க்கையும் இருக்க வேண்டும் என்று கர்த்தர் God எதிர்பார்க்கிறார். expects the similar kind of lifestyle நீ that you and I should தேவனுடைய live. ஜனமானால் If you are to become the child of உன் God, வாழ்க்கையும் ஒழுங்காய் you இருக்கத்தான் got to live செய்யும். your lifestyle in an order way. கர்த்தருடைய ஜனத்திற்கு தெய்வம் தருகிற ஆசீர்வாதம் அது. This is the blessing, inheritance God has kept for his இன்னைக்கு people. உலகத்தில் பல பேர் நம்மை குறித்து சாட்சி கொடுக்கிறார்கள். Today, people in the world give a lot of testimonies regarding us. கிறிஸ்தவனை கவனித்து பாருங்கள். Look at Christians carefully. வேத புஸ்தகத்தை சுமக்கிறவனை கவனித்து These பாருங்கள். are the people who carry the word. உலக சமாதானத்துக்கு அவன் அடையாளமாய் இருக்கிறான். These are the signs of the
peace in this earth. உலக நன்மைகளுக்கு அவன் அடையாளமாய் The இருக்கிறான். one who carries the Bible are the goodness of ஞானத்துக்கும் science. புத்திக்கும் அடுத்த எந்த விஷயத்திலும் அவன் அடையாளமாய் இருக்கிறான். He is the one who is careful in his thoughts and in நம்மை his ways. பார்த்துத்தான் இந்த உலகம் அநேகவிட கற்றுக்கொள்ளுகிறது. People learn a lot of things looking at us. ஆண்டவராகிய கர்த்தர் சொல்லுகிறார், This is what the Lord says. இனிமேல் உன்னிடத்திலே ஒழுங்கில்லா நிலை இருப்பதில்லை. From now on, there shouldn't be any disorder in your life. ஒழுங்கற்ற நிலை உன் வாழ்க்கையில் இருப்பதில்லை. There shouldn't be any disorder and chaos in your உன் life. குடும்பத்தில் இருப்பது இல்லை. In your family, shouldn't there be disorder? உன்னுடைய செயலிலே இருப்பது இல்லை. In your action, no disorder. உன் ஆவிக்குரிய நிலையில் இருப்பது இல்லை. In your spiritual condition, no disorder. இனிமேல் உன் வாழ்க்கையில் அக்கிரமத்தை நீ காணாதிருப்பாய். Now on, you will never see wickedness in your life. கிரமம் இல்லாத நிலை உன் வாழ்க்கையில் நீ காணாதிருப்பாய். There shouldn't be any status that there is no wickedness in your life. கிறிஸ்துவை போல் நீ சாட்சி பெற்றிருப்பாய். You will bear the testimony that Jesus Christ bore. இந்த உலகத்திலே வாழும் காலத்தில் ஊழியத்தை செய்யும் காலத்திலே ஆண்டவர் இயேசு விதமாய் சொன்னார். When Jesus was living in this earth and doing ministry, this is what he நீங்கள் ஒருவேளை said. பிசாசுகளை துரத்தலாம். Maybe you are casting out demons. தீர்க்க தரிசனங்களை சொல்லலாம். Maybe you are quoting prophecies. எவ்வளவு பெரிய செய்தியையும் பேசலாம். Maybe you are a good preacher. எவ்வளவு பெரும் வல்லுனர்களாய் கூட இருக்கலாம். Maybe a good servants of God. ஆனாலும் அக்கிரம செய்கைக்காரர்களே என்று சொன்னார். But he said them that you are the people filled with wickedness. ஒழுங்கற்ற செயலாளர்களே என்று சொன்னார். People of disorder. நீங்கள் என்னை விட்டு அகன்று போங்கள் என்று சொன்னார். You leave, get away from me. ஒரு நாள் பரலோகம் நம்மை பார்த்தபடி சொல்லக்கூடாது. Not even one day heaven should look at us and say these are people of disorder. கிரமம் உள்ளவர்களாய் உலகத்தில் வாழ We வேண்டும். should be people of order in this world. கர்த்தராகிய தேவன் சொல்லுகிறார். This is what the Lord says. உனக்கும் குடும்பத்துக்கு நமக்கும் ஆண்டவராகிய தேவன் ஒரு ஒழுங்க வச்சிருக்கிறார். God who is your God and our God, and for a family God has kept an order ஆண்டவர் for கொடுத்த us. ஒரு ஒழுங்கின் பிரமாணம் இருக்கிறது. There's an order that God has kept us அது இந்த for. 66 புத்தகம் கொண்ட பரிசுத்த வேதாகமம். And these are the 66 books that இந்த contains the word சத்திய of God. புத்தகத்தின்படியே உன் வாழ்க்கையை அமைத்துக் You got கொள்வாயாக. to live your lifestyle according to the word of the Lord. இனிமேல் பிழை ஒன்றும் உன்னில் இல்லாதிருப்பதாக. From now on, there shouldn't be any wickedness in you. நம்மை பார்த்து ஆண்டவர் சாட்சி கொடுப்பார். This is the testimony God will give. யோபு என்ற பக்தரை குறித்து சொன்னது போல As he said about இவன் Job, உத்தமன், he is a righteous இவன் man. சன்மார்க்கன், He is இவன் righteous. பொல்லாப்புக்கு விலகினவன், And he is closing his இவன் eyes for all தேவனுக்கு evil. பயப்படுகிற He is a மனுஷன், man who fears the Lord. இவன் நீதிமானாய் He is a இருக்கிறான். righteous man. கைகளை தட்டி கர்த்தரை Shall we give மகிமைப்படுத்துங்க. clap offering to the Lord Jesus தேவனுடைய Christ? பிள்ளைகளை இனிமேல் உன்னிடத்தில் அக்கிரமம் இல்லை. My dear children of God, from ஆகவே now on, no கர்த்தர் wickedness in you. ஆகவே கர்த்தர் கொடுக்கிற ஆசீர்வாதம் என்ன? This is what is the blessing God has for யோபு us. 42:10 சொல்லுகிறது. Job 42:10 says, ஆண்டவர் இரட்டிப்பாய் உன்னை ஆசீர்வதிப்பார். God will give you, bless you double உன் fold. வாழ்க்கை ஒழுங்காகும் பொழுது, When your life becomes in உன் order, வார்த்தை ஒழுங்காகும் when பொழுது, your word becomes in உன் order, செயல் ஒழுங்காகும் when your பொழுது, action becomes in order, கர்த்தர் இன்று இருக்கிறதை பார்க்கிறோம் 1000 மடங்காக உன்னை whatever you ஆசீர்வதிப்பார். have, God is going to bless you double உன் fold. வாழ்க்கையை கர்த்தர் God will ஆசீர்வதிப்பார். bless your life. கர்த்தர் குடும்பத்தை God will ஆசீர்வதிப்பார். bless your family. நம் பணிகளை கர்த்தர் God will ஆசீர்வதிப்பார். bless your work. நம் செயலை ஆண்டவர் God will ஆசீர்வதிப்பார். bless your action. நீ போகிற இடமெல்லாம் ஆசீர்வாதமாக Wherever you இருப்பாய். go, you will be a blessing. கைகளை தட்டி ஆண்டவரை Shall we give a மகிமைப்படுத்துங்க. clap offering to the Lord? இரண்டாவதாக வேதம் என்ன சொல்லுகிறது? What is the second blessing the Bible says? இனிமேல் உன்னிடத்தில் குற்றம் பார்ப்பது இல்லை. No one will accuse you falsely. உன்னிடத்திலேயும் குற்றம் இருப்பதில்லை. There shouldn't be any accusation inside நீ of you. யாரையும் குற்றம் பார்ப்பது And இல்லை. you shouldn't accuse anyone. இது சாத்தானுடைய வேலையாயிருக்கிறது. This is the work of the devil. குற்றம் பார்ப்பது குறை சொல்வது நம்முடைய வேலை அல்ல. Accusing is not our work. யார் எப்படி போனாலும் சரிதான். No matter who goes which way. தேவனுடைய வார்த்தையை சொல்வதற்கு தான் நமக்கு ஆண்டவர் கடமை The கொடுத்திருக்கிறார். responsibility is to preach the word of மற்றவர்களை God. குற்றவாளி என்று தீர்த்தால் நீயே குற்றவாளியாகத்தான் Not to இருக்கிறாய். judge or accuse people falsely. ஆகவே சாத்தானுடைய வேலையை நாம் Let செய்யக்கூடாது. us not do the ministry that the Satan does. ஆண்டவர் தம்முடைய ஆசீர்வாதங்களை கொடுப்பதற்காக யோபுவின் மேல் கவனம் வைத்திருக்கிறார். God, when he wanted to bless Job, he kept his eyes on Job. யோபுவை ஆண்டவர் நன்மையினால் நிரப்ப வேண்டிய அவசியம் வந்திருக்கிறது. There was a point when God had to fill Job with his ஆண்டவர் goodness. சாத்தானை பார்த்து கேட்டார், யோபு மேல கவனம் வைத்தாயோ என்று And கேட்டார். God looked at Satan and said, have you noticed my servant Job? ஐயோ ஆண்டவரே, என்னாலும் அவன் மேல் கவனமாக இருக்கிறேன் என்று சொன்னார். And Satan says, Lord, I have been constantly monitoring him. ஆசாரியனாகிய யோசுவாவை குறித்து வேத புத்தகம் சொல்லுகிறது. This is what about the Joshua priest, the தேவனுடைய Bible மகிமையை says. ஆசாரியனுக்கு கொடுக்க வேண்டிய கட்டாயம் இருக்கிறது. There was a point when God had to give his holiness to his priest. வஸ்திரத்திலே மாசு இருக்கிறது என்று சாத்தான் சாட்சி கொடுத்தான். But the enemy said that there is some flaw in his garments. ஆகவே குறைகளை குற்றங்களை கண்டுபிடிப்பது சாத்தானுடைய வேலை. Accusing and finding fault is the work of the devil. இதை தேவனுடைய பிள்ளைகள் செய்யக்கூடாது.
People of God shouldn't do this. தேவனுடைய மனிதர்கள் செய்யக்கூடாது. Children of God shouldn't do this. கர்த்தரால் அபிஷேகம் பண்ணப்பட்ட நம்முடைய வேலை அல்ல. This is not the work of an anointed man. குறை சொல்லித் திரிவதற்காக இந்த உலகத்தில் நாம் வரவில்லை. We have not come into this world to accuse people நீ and குறை judge them. பேசவும் கூடாது. You shouldn't even accuse anyone. குறை உள்ளவனாய் வாழவும் கூடாது. And you shouldn't live a lack life. எவரையும் குற்றப்படுத்தவும் கூடாது. You shouldn't judge anyone. குற்றப்படுத்த கூடியவனாகவும் இருக்க கூடாது. You shouldn't be a one who's accusing and வாழ்க்கை judge கர்த்தருக்கு people. முன் நேர்மையாய் இருப்பதாக. Our life shouldn't be clean before God. ஆண்டவர் நம்மை பார்த்து சொல்லுகிறார். God looks at us and says, உன்னுடைய வாழ்க்கை let your life இந்த பூமியில் பரிசுத்தமாய் இருக்கட்டும். be holy in this life. நான் பரிசுத்தராகியால் As I am holy, நீங்களும் பரிசுத்தராய் you இருங்கள். should also be நீ holy. பரிசுத்தனாக வாழ வேண்டும். You should live a holy life. பரிசுத்தம் என்பது நம்முடைய சக்தியினால் வருவதல்ல. The holiness doesn't come from our strength. பரிசுத்தம் என்பது நம்முடைய பக்தியால் வருவதல்ல. Holiness doesn't come from being weak. பரிசுத்தம் என்பது நம்முடைய யுக்தியால் வருவதுமல்ல. Holiness doesn't come from our mind or from our பரிசுத்தம் என்பது intellect. நம்முடைய திறமையால் வருவதல்ல. Holiness doesn't come from our ability. நாம் பரிசுத்தத்திற்காக தீர்மானம் செய்ய வேண்டும். We got to live. We got to choose to be holy. கர்த்தரும் நமக்கு உதவி செய்ய வேண்டும். God will also bless us. Help கர்த்தரும் us. மனிதனும் இணைந்து செய்கிற ஒரு கூட்டு முயற்சி தான் பரிசுத்த வாழ்க்கை. God and man in partnership is only then we can be holy. நீ ஒரு தீர்மானம் செய்ய You வேண்டும். need to make a decision. என்னிலே பழுதொன்றும் இருக்க கூடாது. In everything I do, there shouldn't be என் any flaws. வார்த்தை சுத்தமாய் இருக்க My வேண்டும். words should be clean. என் செயல் சுத்தமாய் இருக்க My வேண்டும். action should be clean. என் எழுத்துக்கள் சுத்தமாய் இருக்க My வேண்டும். writing should be clean. நான் எதை யோசனை செய்தாலும் சுத்தமாய் இருக்க My வேண்டும். thinking should be clean. நான் எங்கு போனாலும் அது சுத்தமாய் இருக்க My வேண்டும் going should be clean. என்று நீ தீர்மானம் செய்ய You வேண்டும். got to choose that. கர்த்தரின் பாவத்தை மன்னிப்பார். God will forgive our sins. கர்த்தர் பாவம் செய்யாமலை காப்பாற்றுவார். God will protect me from sin. நான் பாவம் செய்யாம ஆண்டவர் தடுப்பார். God will stop me from going into பாவம் sinful செய்யாம acts. ஆண்டவர் கையை பிடிப்பார். God will hold me from doing பாவம் sin. செய்யாம ஆண்டவர் காலை மாற்றி வச்சிருவார். God will turn my foot from going away to இப்படி sin. எல்லாம் குருட்டு விசுவாசத்தை பேசக்கூடாது. You shouldn't talk all these kind of blind faith. நீ பாவம் செய்யாம உன் கையை பிடிக்கிறது ஆண்டவர் வேலை இல்ல. God will not twist or hold your hand நீ and say, please don't சாகாம do this. வாழ்றதுக்கு உன் கையை பிடிக்கிறது தான் கர்த்தர் வேலை. For you to save you from death and make you to live, God will do those things. பாவம் செய்யாதே என்று சொல்வதுதான் கர்த்தருடைய வேலை. God's work is for him to tell, do not sin. ஆண்டவர் பலமுறை சொல்லி இருக்கிறார். Lot of times God has said, do not sin. நீ இதை தொடாதே என்றால் தொடக்கூடாது. You shouldn't touch it and you shouldn't touch that. தொடுவதும் தொடாததும் உன்னுடைய வேலை. Whether you touch or what is your choice. ஆண்டவர் தொடாதே என்று சொல்லி இருக்கிறாரே. God says, do not touch it. தொடக்கூடாது என்று நீ தீர்மானம் செய்ய You வேண்டும். should decide that I will not touch it. கெட்ட வார்த்தை பேச மாட்டேன். I shouldn't talk bad என் language. சரீரத்தை கெடுப்பதை தொட மாட்டேன். I shouldn't defile my body. என் கண்களையும் வாழ்க்கையும் அழிக்கிறவைகளை பார்க்க மாட்டேன். Anything that will destroy my eyes and my body, I will never touch என்று it. நீ தீர்மானம் செய்ய வேண்டும். You got to decide those things. தகாத உறவுகளை வைத்துக் கொள்ள மாட்டேன். I shouldn't have illicit relationships. தகாதவைகளை அலைபேசியில் பேச I மாட்டேன். shouldn't talk anything that is not of use. தேவையற்ற வாழ்வுக்கு அவசியமில்லாதவைகள் யாதொன்றையும் செய்ய I மாட்டேன். will not do anything that has no impact in my என்று life. நீ தீர்மானம் செய். You got to decide those things. கர்த்தர் உனக்கு உதவி செய்வார். Only God will bless you then. கர்த்தர் உனக்கு தயவு God பாராட்டுவார். will give you favor. அவித சாபங்களது பாவங்களது கர்த்தர் விடுதலையாக்குவார். God will deliver you from such curses that may come to you. கர்த்தருடைய கரம் உன்னோடு கூடவே The hand இருக்கும். of the Lord will always be on you. தேவனுடைய பிள்ளைகளை சாத்தான் கூட நம்மை குறித்து குற்றம் சொல்லக்கூடாது. People of God, even devils shouldn't accuse us or give a false testimony about us. சாத்தான் நம்மை பார்த்து சொல்ல வேண்டும். Even devils should look at us and say, இவன் நீதிமானாய் he is இருக்கிறான். a righteous man. நீ எவரையும் குற்றம் பார்த்து சொல்ல தேவையில்லை. You no need for you to accuse anyone. நம்மை யாரும் குற்றப்படுத்தவும் தேவையில்லை. No one, you shouldn't accuse anyone. No one should accuse ஆண்டவராகிய you. கர்த்தர் சொல்கிறார், என் ஜனமே, This is what God says, my people. ஒருவரும் உன்னை குற்றம் பார்ப்பது இல்லை. No one will accuse you. இது கர்த்தர் நமக்கு கொடுத்த ஒரு பெரிய This is the பாக்கியம். inheritance and blessings God has given us. சாத்தான் போய் நின்றால் கர்த்தர் பார்த்துக் கொள்வார். Even if devil goes and stands, God will take care of சாத்தானோடு that. ஆண்டவர் சொல்லுவார், And God will tell this to அவன் Satan. நீதிமானாய்த்தான் இருக்கிறான். He is a righteous அவன் man. உண்மை உள்ளவனாய் இருக்கிறான். He is a true and honest அவன் man. பரிசுத்தம் உள்ளவனாய் He is இருக்கிறான். a holy man. அவன் என்னுடைய ஜனம் என்று ஆண்டவர் He சொல்லுவார். is my people. God will give testimony about you மூன்றாவதாக and me. வேத புஸ்தகம் சொல்லுகிறது, The third blessing the Bible says, கர்த்தர் தம் ஜனத்தோடு கூடவே இருப்பார். God will always be with his people. நான் அவர்களோடு இருப்பேன் என்று ஆண்டவர் எழுதி இருக்கிறார். I will be with you, the word of God ஏசாயா says. 43 அதிகாரம் 1-2 வசனம் என்ன சொல்லுகிறது? Isaiah 43, 1 and 2 says like நீ this. தண்ணீர்களை கடக்கும் பொழுது கர்த்தர் உன்னோடு கூட இருப்பார். Even if you go through the rivers, God is with நீ you. ஆறுகளை கடக்கும் பொழுது கர்த்தர் உன்னோடு When இருப்பார். you cross rivers, God is with நீ you. அக்கினியில் நடந்தாலும் வேகாதிருப்பார். Even if you walk through fire, it will never consume உன் you. நிழல் உன்னை விட்டு மாறாதது போல As the shadow doesn't depart from you. 24 மணி நேரமும் கர்த்தர் உன்னோடு கூடவே இருப்பார். 24/7, God will be always with you. கர்த்தர் நம்மோடு கூட இருப்பார். தேவனுடைய பிள்ளையே, God will
will be with us, people of God. ஆகையால் நீ பதறுவதில்லை, Therefore you will never be shaken. ஆகையால் நீ கதறுவதில்லை, Therefore you will never weep. ஆகவே நீ தளர்ச்சி அடைவதில்லை, Therefore you will never be shaken. நீ உன் வாழ்க்கையில் ஒரு நாள் வீழ்ச்சி அடைய You மாட்டாய். will never fall down in your life. மகிழ்ச்சியை கர்த்தர் உனக்கு மகுடமாய் கொடுப்பார். God will always give you honor as your crown. கர்த்தர் உன் The வலது பாரசத்தில் நின்று கொண்டிருக்கிறார். Lord will be at your right hand side. கர்த்தர் உன்னை விட்டு விலகாத நேசர். God will never leave you or forsake you. காற்றுக்கும் புயலுக்கும் அவர் அஞ்சுவதில்லை. He is not scared of the wind and the snow. பெருவெள்ளத்திற்கு நம்முடைய தேவன் அஞ்சுவதில்லை. God is not scared of the அவர் உன் wind. படகில் உன்னோடு கூடத்தான் இருக்கிறார். God will be with you in your boat. என்றைக்கு உன்னை தன் பிள்ளையாக அவர் ஏற்றுக்கொண்டாரோ, When he accepted you as his child, அன்று முதல் அவர் உன்னை விட்டு போகவில்லை. from then he has never departed from you. ஆண்டவர் சொல்லி இருக்கிறார், நான் உன்னை கைவிடவில்லை, Lord has said, I will never leave you நான் or உன்னை forsake you. கைவிடுவதும் இல்லை. I will never forsake you. காரணம் என்னவென்று சொன்னால், The reason is, நாம் தேவனுடைய கரத்தை பிடித்துக் கொள்ளவில்லை. we are not holding God's hand. நாம் அவருடைய கரத்தை பிடித்தால் விட்டு விடுவோம். If we hold his hand, we may probably leave it. பணம் வந்தால் விட்டு விடுவோம். If money comes, we will leave it. செல்வம் வந்தால் விட்டு விடுவோம். If prosperity comes, we'll leave it. ஆரோக்கியம் வந்தால் விட்டு விடுவோம். Good health comes, we'll leave him. புகழ்ச்சி வந்தால் விட்டு விடுவோம். Any goodness comes, we'll leave உயர்வு him. வந்தால் விட்டு விடுவோம். Highest order comes, we will leave him. ஆகையினால் என்றைக்கு ஆண்டவர் உன்னை அழைத்தாரோ, When God called you, என்றைக்கு ஆண்டவர் நம்மை அழைத்து வேறு பிரித்தாரோ, the very day he called us and he separated தன் us, பிள்ளையாக மாற்றினாரோ, when he changed us into his அன்றைக்கே people, அவர் நம்முடைய கரத்தை that பிடித்திருக்கிறார். very day God held our hands. அவரே நம்முடைய கரத்தை He is பிடித்திருக்கிறார். the one who's holding us. ஆகவே தான் என் ஆண்டவர் நமக்கு வாக்கு கொடுத்தார், Therefore God says, நான் உன்னை கைவிடுவதில்லை, I will never forsake நீ you. எங்கு போனாலும் நான் உன்னோடு கூடவே Wherever இருப்பேன். you go, I will always be with you. நீ என்னை விட்டு போவதற்கு நான் அனுமதிக்க I will மாட்டேன். never allow you to leave me and நான் உன்னோடு go. கூடத்தான் வருவேன் I will என்றார். always come with you. எந்த பிரச்சனை நேரத்திலும் சரி, No matter what problem எந்த comes, கஷ்டங்கள் நிறைந்த no நேரத்திலும் matter சரி, what difficulty comes, எந்த துயரம் நிறைந்த நேரத்திலும் சரி, no matter downfall comes, எந்த இன்பமான நேரத்திலும் சரி, in your goodness, கர்த்தராகிய தேவன் நம்மோடு கூடவே இருப்பார். God will always be with you. ஆண்டவரோடு கூட இருப்பதினாலே Because God is always with you, படகின் முன்னணியத்திலே இயேசுவை வைத்துக்கொள். keep God as the center of your life. ஆண்டவராகிய தேவனை பின்னாக வைத்து விடாதே. Don't keep God at the back burner. அவர் உன்னோடு கூட வருவதினாலே Because he comes with அவரை you, குறைவாக நீ எண்ணிக்கொள்ள do not வேண்டாம். underestimate him. அவரை மெச்சமாய் எண்ணிக்கொள். Always look at him in an highest order. காற்றுக்கும் கடலுக்கும் நீ பயப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. You need not to be scared of the wind. பெருவெள்ளத்திற்கு நீ பயப்பட அவசியம் இல்லை. You need not be scared of the flood. கொந்தளிக்கிற சமுத்திரத்திற்கு நீ பயப்பட அவசியம் இல்லை. You need not be at the swirling sea, no not be உன் கரத்தை afraid. பிடித்த ஒருவர் இருக்கிறார். The one who is holding a hand is with you. உன் கரத்தை பிடித்த ஒருவர் இருக்கிறார். The one who is holding a hand is with உன்னோடு you. எப்பொழுதும் இருப்பேன் என்று சொல்லுகிற ஒருவர் The இருக்கிறார். one who said, I will always be with you, நம்மோடு is with இருக்கிற you. ஒருவர் இருக்கிறார். The one who is with us is with us. அவரை தட்டி எழுப்பு. Wake him up. அவரை தட்டி எழுப்பு. Hold him. ஆண்டவரே நீர் பார்த்துக்கொள்ளும் என்று சொல்லு. Lord, you take care of these things. நீர் பார்த்துக்கொள்ளும் என்று சொல்லு. Lord, you take care of these things. நான் சமூகத்தில் இருக்கிறேன் என்று சொல்லு. I'm always in your presence. எனக்கு பலன் இல்லை என்று சொல்லு. Lord, I am weak. என்னால் இவைகளை எதிர்கொள்ள முடியவில்லை என்று Lord, I சொல்லு. cannot face these things. அவர் உனக்காய் எழுந்தருளுவார். He will rise up for you. உன்னோடு இருக்கிறவருக்கு நீ இடம் கொடுக்க வேண்டும். The one who is with you, you got to allow him into your உன்னோடு இருக்கிறவர் situation. உனக்காய் கிரியை செய்ய நீ வாய்ப்பு கொடுக்க The one வேண்டும். who's with you, you have to allow him to work நீ on your behest. பார்த்துக்கொள்ளும் ஆண்டவரே என்று சொல்லு. You got to tell him, God, you take care of this. யெகோவா ஈரே என்று சொல்லு. You need to say, Jehovah Jireh. கர்த்தர் பார்த்துக்கொள்வார் The என்று Lord சொல்லு. will take care. கர்த்தர் நடத்துவார் என்று The சொல்லு. Lord will guide me. கர்த்தர் செய்வார் என்று The சொல்லு. Lord will work for me. கர்த்தர் மேன்மைப்படுத்துவார் என்று The சொல்லு. Lord will elevate me. கர்த்தர் வேலையை தருவார் என்று The Lord சொல்லு. will give me a job. கர்த்தர் என் கடனை மாற்றுவார் என்று The Lord சொல்லு. will turn my debt. கர்த்தர் எனக்கு வீட்டை கொடுப்பார் The என்று Lord சொல்லு. will give me a house. கர்த்தர் என்னை சுகமாக்குவார் என்று The Lord சொல்லு. will heal me. நான் நீண்ட ஆயுளோடு வாழ்வேன் என்று I சொல்லு. will live long life. நன்மையின் தேவன் என்னோடு இருக்கிறார் என்று The சொல்லு. good God is always with me. தேவனுடைய பிள்ளை அவருக்கு நீ பணி கொடுக்க வேண்டும். Children of God, you need to allow God to work into your அவர் situation. எழுந்திருப்பா. He will rise up. காற்றே, He will say to the wind. கடலே, He'll say to the sea, இறையாதே, be quiet. அமைதலாயிரு என்று Be சொல்லுவார். quiet. உன் வாழ்க்கையின் பிரச்சனையை முடிந்து போய்விடும். The problems in your life will be solved. அவரை தட்டி எழுப்பி நீ சொல்லு. When you allow him to நீர் arise, பார்த்துக்கொள்ளும் ஆண்டவரே. God, you take care of my நீர் situation. பார்த்துக்கொள்ளும் ஆண்டவரே You என்று take சொல்லு. care of my situation, God. இதை சொன்னால் தான் கர்த்தர் உன்னோடு இருப்பதனை புரிந்து கொள்ளும். Only when you say this or give room, you will understand that God is with you. ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், Jesus says, எல்லா சமயமும் நான் உன்னோடு கூடவே I will always be with you. நம் சபையோடு கர்த்தர் இருக்கிறார். God is with our நம் church.
சபையின் குடும்பங்களோடு கர்த்தர் இருக்கிறார். God is with our families. நம் ஜனங்களோடு கர்த்தர் இருக்கிறார். God is with our people. கர்த்தர் நம்மை வெறுமையாய் விடுவதில்லை. God will never leave us like கர்த்தர் that. நம்மோடு இருப்பதினாலே Because God is with us. நம் எல்லைகளை கர்த்தர் பெரிதாக்கி கொடுப்பார். God will extend our territories. நம் ஜனத்தை ஆண்டவர் பெரிதாக்கி God கொடுப்பார். will extend our people. அவர் நம்மை விட்டு கொடுக்காத தெய்வம் என்று ஒரு பெயர் அவருக்கு கொடுக்கலாம். God is a God who will never give up on us. That is the name we can give it to our அவர் God. நம்மோடு கூடவே He will இருக்கிறவர். always be with you. அவர் எப்பொழுது நம்மோடு கூடவே He will இருக்கிறார். always be with us. அது மட்டுமல்ல, வேதம் என்ன சொல்லுகிறது தெரியுமா? What does the Bible says? நான்காவதாக Fourth blessing. ராஜாவின் ஜெய கம்பீரம் அங்கு உண்டாயிருக்கிறது. தேவனுடைய பிள்ளைகளுக்கு ஜெய கம்பீரம் உண்டு என்று ஆண்டவர் எழுதி For இருக்கிறார். the people of God, there is always victory that God has kept for us. கர்த்தராகிய தேவன் நம்முடைய சர்வ வல்லமையுள்ள தெய்வம். God is our sovereign God. தொழுகையின் தெய்வம். He is a God that we worship Him. நன்மைக்குரிய தெய்வம். He is a good God. சத்திய நித்திய தெய்வம். He is a true God. தேவராஜ்யத்திற்கு வழியாயிருக்கிறார். He is a way for our சத்தியமும் kingdom. ஜீவனுமாயிருக்கிறார். He is the truth and life. நாம் அவருடைய ஜனமாயிருக்கிறோம். We are His people. ஆண்டவர் நம்மை பார்த்து சொல்லுகிறார், God is looking at us and saying, உனக்கு வருகிற நான்காம் this ஆசீர்வாதம் is the fourth blessing I have for you. ஜெய கம்பீரம் உன் வாழ்க்கையில் I உண்டாயிருக்கும். will give you victory in your நீ life. இனிமேல் தோல்வி அடைய You will மாட்டாய். never go through failure. தோல்வி என்பது உன் வாழ்க்கையில் வருவதில்லை. There will never be failure ever நீ in your தோற்று life. போவதில்லை. You are not a failure. எவ்வளவு பலத்த சேனையை நீ ஜெயிப்பாய். No matter what enemy you will எவ்வளவு overcome. பெரும் காரியத்தை நீ சாதிப்பாய். No matter what big problems you will நீ overcome. தோல்வியை You காணாதிருப்பாய். will never taste defeat. எப்பொழுதும் வீட்டிலே ஜெய கம்பீரம் உண்டாயிருக்கும். Always there will be victory in your house. ஒரே வார்த்தையை சொல்லிக் கொள்ளுகிறேன். This is what I want to say. நீதிமான்களின் கூடாரத்திலே In the house of the righteous, ரட்சிப்பின் கம்பீர சத்தம் there will உண்டாயிருக்கும். always be sounds of victory in the இனிமேல் people உன் of righteous. வீட்டிலே அழுகை இல்லை. There's no more tears in your family. இனிமேல் உன் வாழ்க்கையில குறைவில்லை. There's no more lack in your life. கண்ணீரின் பள்ளத்தாக்குகள் இல்லை. You will never see tears on இனிமேல் நீ valleys. ஜெயம் பெற்றிருப்பாய். Henceforth you will be victorious. உலகத்தை ஜெயித்தேன். I have overcome the world. சாத்தானை I ஜெயித்தேன். have overcome Satan. பள்ளத்தாக்குகளை I have ஜெயித்தேன். overcome valleys. மலைகளை குன்றுகளையும் ஜெயித்தேன். I have overcome biggest problems. ஜெயமே உனக்கு மகுடமாயிருக்கும். Always victory will be your crown. எல்லாவற்றிலும் நீ ஜெயம் In பெறுவாய். all of it you will be more than a conqueror. ஞானிகளிலே ஞானி எழுதி வைத்திருக்கிறார். The wise man has written this. ஜெயமோ கர்த்தரால் வருகிறது. Victory comes from the Lord. ஞானம் பெற்ற தேவ மனுஷன் எழுதி வைத்திருக்கிறார். The man who is the wisest man wrote ஜெயம் this. கொடுக்கிற தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம் என்று The one எழுதியிருக்கிறார். who gives us victory, to him be உன் praised. வாழ்க்கையில் தோல்வியை நீ காணாதிருப்பாய். You will never see defeat in your தோல்வியை life. காணாதிருப்பாய். You will never see defeat in your நீ life. வைத்த ஒவ்வொரு அடிகளும் ஜெயமாய்த்தான் இருக்கும். Every step will be உன் victorious. பாதை ஜெயமாயிருக்கும். Your feet will be, your நீ steps போகும் will be நிலை victorious. ஜெயமாயிருக்கும். The way that you go will be நீ victorious. எழுதியவைகள் ஜெயமாயிருக்கும். Whatever you write will be நீ victorious. எதிர்பார்த்திருக்கிறவர்கள் ஜெயமாய் முடியும். Everything that you have accomplished will be victorious. எல்லாவற்றிலேயும் நீ ஜெயம் பெற In போகிறாய். all of it you will be more than a கைகளை conqueror. உயர்த்தி ஒரு அல்லேலூயா Let's சொல்லுங்கள். lift up a hand and say hallelujah. கரங்களை தட்டி கர்த்தரை Let's give a மகிமைப்படுத்துங்கள். clap offering to God. ஐந்தாவது ஒரு ஆசீர்வாதம் ஆண்டவர் The fifth வச்சிருக்கிறார். blessing God has for us. என் ஜனத்திற்கோ For my people, நான் காண்டாமிருகத்தின் பலனை கொடுப்பேன் என்று I will எழுதியிருக்கிறார். give them strength like a rhinoceros. காண்டாமிருகத்தின் பலனை ஆண்டவர் தருவார். I will give enough strength for you. ஆண்டவர் ஆரோக்கியத்தை கொடுக்கிறார் என்றால் If God gives me health, அது தேவனுடைய பிள்ளைகளுக்கு சொந்தமானது. and that health belongs to the people of God. இயேசு அதற்காய் தான் கல்வாரி சிலுவை நமக்காய் It is மரித்தார். because for this God died for us on the cross அவருடைய of Calvary. தழும்புகளால் We சுகமாகிறோம். are healed by His stripes. ஆரோக்கியம் கர்த்தரால் வருகிறது. Health comes from God. மல்கியா தீர்க்கதரிசியின் புத்தகம் 4ஆம் அதிகாரத்திலே Malachi 4 we read this. வாசிக்கும் பொழுது வேதம் சொல்லுகிறது, The Bible says, அவருடைய செட்டைகளின் கீழாக under His wings ஆரோக்கியம் இருக்கிறது. there is healing. ஆரோக்கியம் என்பது கர்த்தரால் வருகிறது. Healing comes from the Lord. இன்னைக்கு அநேகருக்கு ஒரு பயம் என்னவென்றால், Today many people fear this. வயது 40 ஆகிவிட்டது, Oh, I have crossed 40. நரை வந்து விட்டது, Oh, my hair is grow. ஒருவேளை இல்லா பொல்லா வியாதி எல்லாம் வந்து விடுமோ என்ற ஒரு அச்சம் Oh, இருக்கிறது. there are a lot of illness, sickness are coming into my body. மனுஷனுடைய வாழ்க்கையில் இருக்கிற பயமே வியாதிக்கு ஒரு வகை Oh, காரணம். fear is the biggest weakness in mankind. 40 வயது வந்தாலே வியாதி எல்லாம் வந்துரும்ன்ற ஒரு பயம் Oh, if I மனுஷனுக்கு. cross 40, every disease will come attacking me. 60 வயது வந்தாலே ஒரு அச்சம் உண்டாகி Oh, விடுகிறது. when we cross 60, we are so scared. ஒருவேளை 70 பார்க்க முடியாதோ என்கிற ஒரு ஏக்கம் Oh, உண்டாகி I will விடுகிறது. not be able to even touch 70. That is the ஆண்டவராகிய fear. கர்த்தரே வாக்கு பண்ணி இருக்கிறார். God has promised. ஒரு மனுஷனுடைய வாழ்க்கை 70 ஏறினால் 80 என்று எழுதி வச்சிருக்கிறார். Man's life is 70 or 80. நீ விசுவாசிக்கணும் 80 வயது வராம சாக மாட்டேன்னு விசுவாசிக்கணும். You need to believe that I will never face death till I cross 80. பைபிள் சொல்கிறது 100 வயது சென்றாலும் நீ வாலிபனை போல் இருக்கிறாய் என்று Bible says even if you cross 100 years, you will live like a young தேவன் man. தருகிற பலன்
பலன் ஐயா. This is the strength that God தேவனுடைய வார்த்தையை gives. விசுவாசி. If you believe in the Lord, இல்லா பொல்லா வியாதிகளை மறந்து விடு. you need to forget every disease உன் that you keep இரத்தத்தை imagining. இயேசு In சுகமாக்குகிறார். your blood, God will உன் heal எலும்புகளை you. இயேசு God will சுகமாக்குகிறார். strengthen your உன் bones. தோள்களை இயேசு God will சுகமாக்குகிறார். heal your skin. உன் சரீரத்தின் அவயவங்களை இயேசு God will heal சுகமாக்குகிறார். every organ in your body. பலன் இழந்து போயிருக்கிறதோ, If you're losing strength, பலனற்று போனாயோ, if you're weak, ஆரோக்கியத்தை தவறவிட்டாயோ, if you let go of good health, கர்த்தர் உன்னை ஆரோக்கியப்படுத்துகிறார். God is going to give you good healing. காண்டாமிருகத்துக்கொத்த பலனை ஆண்டவர் God is going தருகிறார். to give you strength. காண்டாமிருகத்துக்கொத்த பலன். God is going to give you strength. உன்னை பார்க்கும் பொழுது உலகம் சொல்லும், When people who see you will say this, வயது சென்றாலும் oh, even if you're grown so ஆரோக்கியம் உன்னை old, விட்டு செல்லவில்லை. still healing and health has not left you. வயது சென்றாலும் Even if you're grown old, வாலிபம் உன்னை விட்டு மாறவில்லை. or still your youthness and freshness என்றும் நீ is gone, 16ஆகத்தான் you இருக்கிறாய் will என்று உலகம் always சொல்லும். remain fresh and கையை young. தட்டி கர்த்தரை மகிமைப்படுத்து. Let's clap our hands and give an offering to God. காண்டாமிருகத்துக்கொத்த பலன் தேவனுடைய ஜனத்துக்குரியது. God will give you enough strength for his people. ஆறாவது ஒரு ஆசீர்வாத The பைபிள் sixth சொல்கிறது. blessing the Bible says, இனி உனக்கு மந்திரம் இல்லை, சூனியம் இல்லை. there's no sorcery for you. என்னாகமம் 23:23 சொல்லுகிறது. Numbers 23:23 says, இஸ்ரவேலாய் நீ இருந்தால், if you are a child of Israel, நீ தேவனுடைய ஜனமாய் இருந்தால், if you are a people of God, உனக்கு எதிராய் மந்திரம் இல்லை, there is no sorcery against சூனியம் you. இல்லை. There's no black magic against you. இந்த உலகத்தில் எந்தவித சக்தியும் உன்னை சேதப்படுத்த முடியாது. The strength of this world will nothing touch you. ஆண்டவராகிய கர்த்தர் உன்னையும் என்னை கோட்டை கட்டி வைத்திருக்கிறார். God has fortified you and me. சகரியா 2:5 சொல்லுகிறது. Zechariah 5:2 says, நான் அவர்களை சுற்றிலும் அக்கினி மதிலாய் இருக்கிறேன். I will put a hail of fire around them. சுற்றிலும் ஆண்டவர் மதில் கட்டி வச்சிருக்கிறார். God has put a wall of fire around you. உன்னை தொடாது. No sorcery will touch you. மந்திரவாதத்துக்கு பயப்படாத. Don't be scared of black magic. இன்று உன்னை அழைத்தேன். I have called you today. என்று உன்னை நடத்துவேன். Ever I will lead you. அன்று உன்னை ஏற்றுக்கொள்வேன் என்று ஆண்டவர் And சொல்கிறார். there I will accept you in your glorious எத்தனை பேர் இதை inheritance. விசுவாசிக்கிறீர்கள்? How many of you believe this? நம்ம எல்லாரும் உட்கார்ந்து இருக்கிறவனமாய் As we are sitting in this நம்ம place, எல்லாரும் கண்களை மூடி நம்ம ஆண்டவரை நோக்கி shall we பார்ப்போம். bow down our heads and close our வேறு eyes? யாரோ ஒருவருக்காக தேவன் பேசியதல்ல. God is not spoken to someone else. கர்த்தருடைய பிள்ளைகளாகிய நமக்கென்று தான் ஆண்டவர் God has பேசியிருக்கிறார். spoken to me who are a child of God. பேசும் தெய்வம் He அல்லவா? is a God who speaks. ஆண்டவர் இன்னைக்கு உறுதிப்படுத்தி கொடுத்திருக்கிறார். God is assuring today, நீ என் பிள்ளை, you are my child. நீ என் ஜனம், You are my people. நீ என் ஜனம், You are my people. நீ என் ஜனம். You are my people. சொந்தம் பாராட்டி ஆண்டவர் சொல்லி இருக்கிறார். God is taking you as his உரிமை own, பாராட்டி ஆண்டவர் சொல்லி as இருக்கிறார். his own people. நீ என்னுடைய ஜனமாய் இருக்கிறார். You are my people. இந்த நன்மைகளை எல்லாம் உனக்கு கொடுக்க And போகிறேன். I've got to bless இந்த you with ஆசீர்வாதங்கள் this. எல்லாம் உன் வாழ்க்கையில் All உண்டாகும். of these blessings are for நீ you. ஒரு நாளும் குறைவுபடுவது இல்லை. You will never be in lack. நீ இனிமேல் நன்மையைத்தான் பார்க்க போகிறாய். Henceforth you will always see மகிமை goodness. வரைக்கும் கர்த்தர் உன்னை Till I நடத்துவார். accept you in my glory, I will மகிமை lead வரைக்கும் you. கர்த்தர் உன்னை Till I நடத்துவார். accept you in my glory, I will lead you. ஆண்டவரை பார்த்து சொல்லுங்கள். Let us look to God and say this. ஜனமாய் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டதற்காக உம்மை God, I ஸ்தோத்திரிக்கிறேன். want to thank you for accepting us as your people. பிள்ளையாய் வாழ்கிறதற்காக உம்மை ஸ்தோத்திரிக்கிறேன். Thank you for the privilege of living a உமக்கு child of நன்றி you. நன்றி 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 என்று Oh, I சொல்லுகிறேன். want to thank you, Jesus. நீர் என்னோடு பேசினீர் ஆண்டவரே. Lord, thank you that you have spoken to உம்முடைய me. ஜனம் என்று என்னை பார்த்து சொன்னீர் Lord, you ஆண்டவரே. have looked us at us as that you are my உம்முடைய people. பிள்ளை என்று என்னை பார்த்து சொல்லி You look இருக்கிறீர். at me and say, I am your child. நீர் எனக்கு வைத்திருக்கிற ஆசீர்வாதங்களை எனக்கு தாரும். Oh, I thank Lord, give me the blessings that you இந்த have in store ஆசீர்வாதங்களை for எனக்கு me. தாரும் ஆண்டவரே. I want to have this blessings எனக்கு of God. தாரும் ஆண்டவரே. I want, give me this blessings of உம்மை God. விசுவாசிக்கிறேன். I believe in this. உம்மை I விசுவாசிக்கிறேன். believe in you. உம்மை விசுவாசிக்கிறேன். I believe in you. நான் உம்மை விட்டு போக I மாட்டேன். will never leave you, God. நான் உம்மோடு வாழ்ந்திருப்பேன். I will always be with you. உமக்குள் I வாழ்ந்திருப்பேன். will live in you. நீர் மட்டும் எனக்கு போதும் என்று Lord, you சொல்லுங்கள். alone are enough for me. கர்த்தர் நம்மை ஆசீர்வதிக்க போகிறார். May God bless us. கர்த்தர் நம்மை ஆசீர்வதிக்க போகிறார். God is going to bless நான் இப்பொழுது us. உங்களுக்காக ஜெபிக்கிறேன். I want to pray for you. ஜெயம் தான் உன் வாழ்க்கையில் இருக்கு. Victory will always be in you. எதை குறித்து கலங்காதிருங்கள். Don't need to be afraid of கர்த்தர் anything. உன் வாழ்க்கையில் ஜெயத்தை கொடுக்க போகிறார். God is going to give victory in your life. ஜெயத்தையும் நன்மையும் கர்த்தர் உனக்கு கொடுக்க போகிறார். Victory and goodness God is going to give you. இரண்டாவது ஆண்டவர் கொடுத்திருக்கிற சுகம் இருக்கிறது. The secondly, God is going to give you அதையும் healing. கர்த்தர் உன் வாழ்க்கையில் தர Even போகிறார். healing God is going to give you. ஆண்டவர் இப்பொழுது அற்புதத்தை செய்கிற God is நேரம் going அதுவா. to do miracles நான் this உங்களுக்காக moment now. ஜெபிக்கட்டும். ஆண்டவரை நோக்கி பார்ப்போம் As தானே. we pray, let's look up to God. வல்லமை நிறைஞ்ச நல்ல பிதாவே, Almighty Heavenly Father, குமாரனாக இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் வந்திருக்கிறோம். we come to you in Jesus' name. நாங்கள் உம்முடைய ஜனமாய் இருக்கிறோம் அல்லவா. We are your people, God. நீ சொல்லி ஆசீர்வாதங்களை எங்களுக்கு தாரும். Lord, I
pray that you will give the blessings that தம்முடைய you have told பிள்ளைகளுடைய us. வாழ்க்கையில ஒரு குறைச்சலும் Let there இல்லாதிருப்பதாக. be no lack in your children's life. நாளை என்ன செய்வதென்று அறியாது திகைக்கிற பலர் இங்கு இருக்கிறார்கள். Oh, there are many people who are saying, I don't know what to face என் tomorrow. கடனுக்கு என்ன பதில் சொல்வேன் என்று தெரியாமல் பல பேர் இங்கு I இருக்கிறார்கள். don't know what answer I'm going to give tomorrow. அருமை பிள்ளைகளின் வாழ்க்கைக்கு கர்த்தர் வாசலை திறப்பீராக. People of God, I pray, Lord, that you would open doors for them. அற்புதங்களை நடப்பிப்பீராக. Let miracles follow them. அற்புதங்களை நடப்பிப்பீராக. Let miracles follow them. பிள்ளைகளுக்கு வாசல் திறப்பதாக. Let doors be open for your children. வியாதியோடு இருக்கிறவர்கள் இருக்கிறார்கள். Everyone who are, Lord, not keeping இயேசுவின் well, இரத்தத்தை உம்முடைய பிள்ளை மேல் தெளிக்கிறேன். I sprinkle the blood of Jesus on இரத்தத்தை them. உம்முடைய பிள்ளை மேல் I தெளிக்கிறேன். sprinkle the blood of Jesus on them. இயேசுவின் நாமத்தினாலே. In the name of Jesus. இயேசுவின் நாமத்தினாலே. In the name of Jesus. அருமை பிள்ளைகளின் சரீரங்களில் அற்புதம் நடப்பதாக. I pray, God, that healing will take place in the bodies of your எலும்புகளுக்குள் வல்லமை children. இறங்குவதாக. Let your power get down in their bones. நரம்புகளுக்குள் வல்லமை Let your இறங்குவதாக. power in their veins. இயேசுவின் In the நாமத்தினாலே name of Jesus. அற்புத சுகம் உண்டாவதாக. Let divine healing take place. அனைவரையும் சுகமாக்கு. Touch and heal everyone, O God. அனைவரையும் சுகமாக்கு. Heal everyone, Jesus. அனைவரையும் சுகமாக்கு. Heal them, O God. வல்லமை இறங்கினதற்காய் நன்றி. Thank you, Lord, for your power has come செத்து down. போன எலும்புகள் நரம்புகள் பலனடைவதாக. Let the dead bones be revived in Jesus' name. செத்து போன அவயவங்கள் செயல்படுவதாக. Let dead organs be revived in Jesus' அற்புதங்களை name. உம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு செய்யுங்கப்பா. Let your miracles be done, O கரத்தை God. நீட்டினதற்காக நன்றி Thank you, Lord, தகப்பனே. that you have shown your stretched உம்முடைய your ஜனம் வேண்டிக் hand. கொள்ளுகிற சகல ஆசீர்வாதங்களையும் தாரும். Whatever your people have asked, give them, O God. பிரதானமாய் நீர் சொல்லுகிற காரியத்துக்காக இப்பொழுது ஜெபிக்கிறேன் சுவாமி. Lord, above all, I am going to pray for the things that you have given for us. கர்ப்பத்தின் கனிக்காக ஜெபிக்கிறவர்கள் இங்கு இருக்கிறார்கள். Lord, there are people who are praying for a child. கர்த்தரின் குடும்ப வாழ்க்கையை ஆசீர்வதிக்க வேண்டும். Oh, God should bless my family என் life. கர்ப்பத்தை தெய்வம் ஆசீர்வதிக்க God வேண்டும் should bless my womb. என்று கேட்கிற தம் பிள்ளைகளுக்கு அற்புதம் I நடக்கட்டும். pray, Lord, for the ones who are praying. Let it இயேசுவின் happen. நாமத்தினாலே. In the name of Jesus. அடுத்த ஆண்டு இந்த நாள் வருவதற்கு முன்னே Next year by this time, இவர்கள் கர்ப்பத்திலே அற்புதம் let நடப்பதாக. them have a child in the name of கர்ப்பத்தில் Jesus. உற்பவம் நடப்பதாக. Let the child be formed, O God. அதிசயம் நடப்பதாக. Let miracles happen. அதை செய்கிறதற்காக நன்றி. We thank you, Lord, that you're going to do சபையை this. உம்முடைய கரத்திலே தருகிறோம். We commit the church into your hands. ஜனத்தை ஆண்டவர் I pray ஆசீர்வதியும். that you'll bless your people. சபை ஆண்டவர் பெருக பண்ணும். Extend the territories of the church. நன்மைகளினால் நிரப்பும். Let goodness be நான் என் filled. சபையை கட்டுவேன். I will build my church. பாதாளத்தின் வாசல்கள் இவைகளை The மேற்கொள்வதில்லை gates of hell என்றீரே. will never overcome it. கரமும் பிள்ளைகளோடு இருப்பதாக. Let your hand always be upon your சபையை children. தேவன் I உயர்த்துவீராக pray, Lord, that சுவாமி. you elevate the இதை அப்படி church. செய்கிறதற்காக Thank நன்றி. you that you're going to do அருமை this. தேவ மனுஷனுக்காய் குடும்பத்துக்காய் We ஸ்தோத்திரம். pray for the man of God and his தம் family. பிள்ளைகளை ஆசீர்வதியோ. Bless his children. இத்தனை ஆண்டுகளும் காணாத பெருக்கமான நன்மைகளை தாரோ. I pray, God, that they will see blessings that தம் they have பிள்ளைகளை not மேன்மையால் seen. நிரப்புங்க சுவாமி. Fill those children with favor, O பெரிய God. காரியங்களை You do செய்வீராக. great and mighty things, O God. பெருங்காரியங்களை செய்வீராக. Great and mighty things, O God. அதிசயமானவைகளை செய்வீராக. Miraculous works you do, இந்த O God. 2018வது வருஷம் என்று சொல்வது Lord, let this 2018 be உம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு ஆசீர்வாதமாய் a இருக்கட்டும். blessed year for your children. என் பிள்ளைகளை நான் உங்களை ஆசீர்வதிப்பேன் என்று கர்த்தர் Oh, சொல்லுகிறார். people, I'm going to bless you, says the Lord. இந்த ஆண்டிலே ஆச்சரியமான ஒரு அற்புத மாற்றத்தை உங்களுக்கு கொடுப்பேன் என்று There will be a சொல்லுகிறார். lot of changes and amazing blessings in this year. 2018 இந்த தேசத்தில் பெரும் மாறுதல்கள் உண்டாகும். 2018, there will be a lot of changes in the nation. அரசாட்சிகள் கூட தருமாறிவிடும். There will be governments that are shaken. தேசத்தில் ஒரு பெரிய வேதனையும் கஷ்டமும் உண்டாக There will போகிறது. be a lot of difficulties and problems in this nation. இந்த மாநிலத்திலே மனுஷன் பதறி கதறி கண்ணீர் வடிப்பான். People will cry and move helter-skelter in this place. மேன்மையாய் மெச்சமாய் நினைக்கிற பல இடங்களிலே துயரம் உண்டாகும் என்று ஆண்டவர் சொல்கிறார். People who thought that they were in the highest places will have a fall. என் ஜனத்தை என்னுடைய சிறகுக்குள்ளே நான் வைத்திருப்பேன் என்று ஆண்டவர் But for சொல்கிறார். my people, I will hold them under my wings. என் சபை இன்னார் என்பதை நான் வெளிப்படுத்த I போகிறேன் will என்று ஆண்டவர் show சொல்கிறார். what my church is to the nation. சத்திய சபைகளுக்கு நான் பக்கபலமாய் இருப்பேன் என்று I ஆண்டவர் will சொல்கிறார். be with the church that is true to me. என் ஜனத்துக்காக நான் வழக்காடுவேன் என்று ஆண்டவர் சொல்கிறார். I will talk on behalf of my people. என் ஜனத்துக்காக நான் யுத்தம் பண்ணுவேன் என்று ஆண்டவர் I will சொல்கிறார். fight on behalf of my people. என் ஜனமே நான் உன்னோடு கூடவே My இருப்பேன். people, I will always be with you. என் கிரியை நான் நடப்பிப்பேன். I will show my wonderful acts. 2018வது வருஷம் 2018, 7வது மாதம் கடந்து போகும் பொழுது 7th month when you pass by, இந்த மாநிலத்தில் இருக்கிற பல புண்ணிய ஸ்தலங்களிலே கேடும் கஷ்டமும் உண்டாகும். there will be a lot of places, religious places will be shaken in this place. அப்போஸ்தலர் காலத்தில் நடந்தது போல தேசத்திலே என் அருள்மாரியை ஊற்றுவேன். As it happened in the early apostle church, my church will receive those healing and அருள்மாரியை those anointing. ஊற்றுவேன். I will pour rain on that
church. சபையை கட்டுவேன். I will build my church. என் ஊழியர்களை பயன்படுத்துவேன். I will make use of my servants. தேசத்தில் ஒரு மாறுதலை தருவேன். There will be a change in this transformation in this nation. கண்ணீருக்கு உத்தரவு தருவேன். Oh, I will be an answer to my people's cry. உண்மையாய் ஜெபிக்கிற ஊழியக்காரர்களை உயர்த்துவேன். The servants of God who pray earnestly, I will lift them up. என் பிள்ளைகளை நான் கனம் பண்ணுவேன். The one who stands for the truth, I will elevate them. ராஜாக்களுக்கு முன்னே, before the kings, ராஜாக்களுக்கு முன்னே, before the kings, ஊழியர்களை உயர்த்தி வைப்பேன். I will elevate my servants, says the Lord. நான் சொன்ன வார்த்தை நிறைவேறும் என்று ஆண்டவர் சொல்கிறார். I will do what I have told you. என் ஜனமே உன்மேல் பிரியமாய் இருக்கிறேன். People of God, I have favor on you. ஆண்டவரே உம்முடைய வார்த்தைகளுக்காக நன்றி சுவாமி. Oh, we want to thank you, Lord, for your word. பெருக்கமான நன்மைகளை இன்னமும் தாரும். Thank you, Lord, for great blessings that you have. அர்ப்பணிக்கிறோம் ஐயா. We commit us into your hands. தேசத்தில் உண்டாக போகிற கொள்ளை நோய்களுக்காக ஜெபியுங்கள். Lord, we want to pray for the things that is going to happen in this nation. தேசத்தில் வியாபார தடைகள் உண்டாக போவதற்காய் ஜெபியுங்கள். Oh, pray for the people, for the businesses in our nation. தொழிலாளிகள் பாதிக்கப்பட போகிறார்கள் கர்த்தர் சொல்கிறார். Businessmen will be shaken, God says. இப்படி பல கஷ்டங்கள் இந்த மாநிலத்துக்கு வர போகிறது. Oh, this nation will see a lot of turmoil. ஜனமாகிய உனக்கு திறந்த வாசலை வைத்திருக்கிறேன். But for you, my people, I'll always keep an open door. No one will shut the door. என் கிரியை நடக்கும். My works will happen. மகிமை உன்னிலே விளங்கும். My great will be there. அதிசயத்தை நீ பார்ப்பாய். You will see my miracles. உம்முடைய கரங்களில் ஒப்புக் கொடுக்கிறோம் சுவாமி. We commit this into your hands. உம்முடைய ஆளுகை அரசாட்சியை எதிர்பார்க்கிறோம். Let you reign in us, O God. ஆசீர்வதியும். Bless us, Father. நல்லவல்ல இயேசுவின் நாமத்தில் பணிக்கிறோம் பிதா. In the name of Jesus we pray. கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார். May God bless you. The Lord is truly good. His grace is sufficient for us. Let's just thank the Lord just for a minute for the ministry. Jesus provides ministry. The Lord should use pastor even more. Wherever he goes, the word should proceed out of his mouth. Signs and wonders should occur. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for your blessings upon your servant. Thank you, Lord, for bringing him in our midst. Let your name be glorified through his ministry. Even in the second service, I pray that you'll use him, Lord. Even in this evening service, in blessing God, and I pray that you'll use him mightily, Lord. Thank you, Lord. We ask these in Jesus' name. Amen. And now may the grace of our Lord Jesus Christ, the love of the Father, and the communion of the Holy Spirit rest and abide upon each of us, especially upon the minister of God who ministered and his ministry, now and forevermore. Amen.